परम सत्कारयोग डॉक्टर जोत सिंह जी, डॉक्टर हरभजन सिंह जी, डॉक्टर सुच्चा सिंह जी और सत्कारयोग बीबी किरणजीत कौर जी, भाई कश्मीर सिंह जी और सारे ही इस सैमीनार में जुड़ बैठे श्रोताजन सब नूं गुरु फतेह अर्ज है प्यार नाल सांझ पाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला दास मंच ते सुभाएमान जिन्हें भी स्कॉलर डॉक्टर आए विराजमान हैं सब का धन्यवाद करदा। उचेचे तौर पर डॉक्टर जोत सिंह जी जिन्होंने बहुत सुंदर प्रबंध किया और बहुत दूर दूर तो विद्वान सज्जन स्कॉलर उन्होंने बेनती साड़ी बेनती ते बुलाए और जिन्होंने बहुत सुंदर परचे निर्मल पंथ चलाया। उस निर्मल पंथ दियां रौह रीतां जो गुरमत गाड़ी राह ते चलण वाला मनुख सी उन्होंने सतगुरां ने एक बहुत नवेकला सिद्धांत दिता। तीन शब्द ने, एक है किरत, एक है सुकिरत ते तीसरा है कुकिरत। कुकिरत का अर्थ समझते हो भी माड़ा कम, सुकिरत का अर्थ है चंगा कम श्रेष्ठ कर्म, किरत का कम भी अर्थ यही है। गल यह है कि बंदा किरत करे, कम करन तो बिना जिस बंदे ने भी जन्म ले लिया है वो कम करन तो बिना रह नहीं सकता। जेड़ा वेला उन्हें किते पहुँचना ही नहीं। काम करना हर बंदे दा वास्ते जरूरी है, पर इत्थे गल है भी किरत दा धर्म नाल की संबंध है। किरत दा धर्म नाल की संबंध है। किहड़े समाज दी गुरुआं ने सिरजना की ते किहो जी किरती समाज नूं उन्होंने वेख्या ते उहदा सुपना उन्होंने लिया। एक साखी असी पढ़ते हैं भी एक दिन धन गुरु नानक देव महाराज जा रहे सन, एक बोल विचों दाने एक सज्जन कढ़ के नाल दे बोल विच पा रहे। वापस परते उस रस्ते राही देखिया भी जिस बोल विच बाणे पाए जा रहे सन उसे बोल विचों चुक के हुण कोई पहले बोल विच पा ले। पुछया सतगुरां ने भी एक ही गल पहले नूं भी पुछया सी, जान लग्या उन्हें गल कही महाराज भी असल विच ये मेरे भरा दा बोल है। मेरा भरा वड्डा, उन्होंने घर दियां जिम्मेवारियां बहुतियां निभाणियां पैंदियां ने, उहदा खर्चा वर्चा ज़्यादा, इस करके मैं अपने बोल विचों उहदे बोल लई कुछ दाने कढ़ रहा। आउंदियां पुछया दूसरे नूं, वो कहना कि ये मेरे छोटे भरा दा बोल है, भावें खर्चा मेरे ही ज़्यादा होवे पर ओहदा खर्चा मेरे तो भी ज़्यादा है, क्योंकि उहदे परिवार बच्चियां ने, होर परिवार है, उहदी प्रतिपालना करनी, इस करके मैं उहदी बोल विच पा रहा। सतगुरां ने कहा तुसी दोने ही मुबारक हो। ऐसा समाज जिहड़ा दूजे लई जिहदा दिल धड़के, अपने लिए अपने शरीर लिए तो सारियां दा दिल धड़कदा, दूजे लई किसी दी मदद करना ये धर्मी होना। ते जिहदे राही मदद की जा रही है वह किरत शुद्ध होवे। सतगुरां ने बड़ी सुंदर गल, क्योंकि कम करना कला धर्मी नहीं हो सकता, कम करना बंदे दा फितरत है। केड़ा बंदा वेला रह सकता है, नहीं करेगा भुखा मरेगा। ये किसी ते आसान नहीं है। कोई नौकरी करता है, जिसने भी जन्म लिया उन्होंने काम करना ही पैना अपना पेट पालन वास्ते, पर किरत धर्म नाल संबंधित है। हाँ, किरत विच शुद्धता हो। गल है भी अज जिहड़ा असीं काम करदे हां उहदे विच मैल है,
ਉਹ ਮੈਲ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਕਿਰਤ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਘਰ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਬਣ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਟਿਕਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਐਸਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵਰਤੇ ਸਨ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਾ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਵਾਸਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਰਹੇ ਨੇ, DGP ਰੈਂਕ ਤੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਉਹ ਟੀਚਰ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਚਾਹ ਮੰਗਾਈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਏ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ 10-12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਆ 2 ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉੱਥੋਂ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਦਲੀਆ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਇਹ ਫੋਨ ਕਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਰੁਕ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾਣੀ, ਤੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਬਦਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਚਾਹ ਛਕੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੱਟ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਫਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸਰ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਦਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਦਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਭਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੇਰੀ ਬਦਲੀ ਕੋਈ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੀ ਵਾਸਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਕਹੋ ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਫਾਸਲਾ ਘੱਟ ਰੱਖਿਆ, 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਚੌਹਾਂ 'ਚ ਦੂਰ ਬਦਲੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਅਫਸਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਲੜੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਰਾ ਜੀ ਲੜਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਿਨਾਂ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧੇ ਰੋਗੀ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਮੈਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਫਿਰ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਘਾਲ ਖਾਏ। ਕਿਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੇ, ਬਸ ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਰਥ ਇਹ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਰੋਂਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਨੇ
तू किसे भुखे नूं रोटी खवा। धर्म दे पहले अर्थ ही ये ने, तू किसे दे जख्म दे उत्ते मलम ला। ये अर्थ ते नहीं भी किसे दे जख्म ते तू लूण छिड़क। इस करके किरत दा धर्म नाल बहुत गूढ़ा संबंध है। और जिन्हां लोकां ने धर्मी होए उन्होंने अपनी किरत कीती। देखो एक छोटी जी गल तो माड़ी जी बंदे दा मन बेईमानी करनी शुरू कर देवे ते सियाणे कहंदे ने भी खलोण दी थां मिल जाए बया पई जांदा। हौली 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 बस 2 4 10 पैसिਆਂ दी 2 4 100 तो करदा करदा बेईमानी खीर ते पहुँच जाती हज़ारां तक, गां लखां तक, फिर नहीं, फिर तृप्ति नहीं होंदी। इस करके जेड़े लोग धर्मी ने वो कहते भी बिल्कुल नहीं, मैं अपने गुरु नूं, मैं अपने परमेश्वर नूं हाजर नाजर जानदा, इस करके मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। माड़ी किरत करनी, बेईमानी दी किरत करनी, ये चोरी तो घट नहीं है। इयों कह लो भी दिने देवी बिल्कुल पाश की हुई चोरी हुई है। दूजी चोरी लोगों तो नज़र बचा के की जाती है। एक पूरी पालश करके जे मैं अपना काम नहीं करना ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਵਜਾਨਾ मैनू पूरा मिल रहा है, तो वो नहीं काम करना। और नाल धर्मी हो के नाल धर्म नूं ग्रहण करके जीवन बसर करना। इयों कह लीए कि प्रैक्टिकल जीवन जिहड़ा वो सारे धर्मां विच भी मैं नहीं समझदा किसी धार्मिक आगू ने, किसी धार्मिक ग्रंथ ने कोई ऐसी सिक्ख्या दी हो भी तुसी बेईमानी भी रज करके करो, ऐसा नहीं है। हर एक ने ये गल कि भी चंगा काम कर। तू धर्मी गुरुद्वारा साहब विच है तो तू अपने घर विच भी धर्मी होवे, ये गल चेते रखी। तू रसोई विच भी धर्मी होवे, तू बाथरूम विच भी धर्मी होवे, तू समाज विच भी धर्मी होवे। ये फिर तेरे धर्मी होण दे चंगे गुण ने, पर आउणगे चंगी किरत तो। ऐसा तो हो नहीं सकता। बंदा माड़ा खाए, माड़ा सोचे ते माड़ा करे, फिर वो धर्मी होवे। सो इस करके ये कुछ चीज़ां ने जिहदे लई सानू साडी किरत विच शुद्धता जिहड़ी है वो होनी जरूरी। और ये भी मैं बेनती करदे हां, असीं उस तो विसले होए हां। किरत किहड़ी है? आ पिछले कुछ समा एक सज्जन आया भी असां ने अपनी दुकान ते गुरु साहब दे चरण पवाने, मुबारक है भी कादे अरदास किहड़ी करनी। कह लगे बस वो उत्थे काम गोल है। पूछा भी अरदास की किस वास्ते, किहड़ा काम है? वो कह जी गल ये है भी इत्थे बस अरदास ही कर दो, सवेरे असी ब्यूटी पार्लर खोलना। ये भला किहड़ा काम है? ये गुरमत नाल संबंधित चीज़ है। बंदा काम माड़े करदा उहदे च भी रब नूं कहंदा तैनूं दस के करदे आ, तू सामने खड़ा हो। यो नहीं हुंदा। किसी विद्वान ने कहा भी रात को खूब पी, सुबह को तौबा की, रिंद के रिंद गए रहे, हाथ से ना जन्नत गई। दोवें काम नहीं होने। जां ते रज के पी ते जां जन्नत दा सुपना लै। माड़े काम करके तू रब वाले पासे भी सारा कुछ, ऐसा नहीं है। किरत सुकिरत चंगी हो। और उन्हां च जिन्हां चीज़ां तो गुरुआं ने सानू वरजिया, असी गुरुआं दा नाम लेबल ला के उही काम करदे। सारियां दी गल नहीं है, पर जिहड़ी ये गिरावट जिहड़ी साडे एक समाज विच अज आ रही, उस तो सावधान होने की जरूरत है। सारे धर्मां दे लोग पहुँचे। असी एक नवाणा जिहा यतन कीता तुहाडे संगतां दे सहयोग सदका। गुरु किरपा करे असी वध तो वध यतन कर सकीए, क्योंकि एक कदम तो ही वड्डियां वड्डियां दौड़ां दा जिक्र चलदा है। छोटा जिहा काम एक मोमबत्ती किसी वड्डे सूरज की प्रेरणा भी दे सकती है। तो सानू
ਇਹ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਂ ਜੈਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਆਏ ਨੇ ਦਾਸ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਏ ਨੇ, ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਫਲਸਫਾ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੈਂ ਬਾਹਰਾ ਜੀ। ਐਸਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੀਰਜ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਭਾਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਪਨਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੈਡਮਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆ ਹੁਣੇ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਆਏ ਸਨ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 5-7 ਦਿਨ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਛਕਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਔਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਆਖਿਆ ਤੈਨੂੰ ਜੀਭ ਇੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕੰਨ 2 ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲੀ ਘੱਟ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਚੱਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇੱਕ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੰਨ 2 ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਵਿਦਵਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਲੈਕਚਰ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਨਿਚੋੜ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ 10-15 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਉਸਨੇ 15-20 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾਂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ, ਦਾਸਰਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।